दरबारे खालसा चैनल नाल जुड़े हुए मेरे वीरों ते भैनों सारिਆਂ ਨੂੰ जय हिंद, बहुत बहुत सत श्री अकाल। अज दिन बुधवार है, मिति 2 सितंबर 2020 की। देखो क्या कंबीनेशन की बनया। इस दिन के उत्ते जी शुरुआत की हुई आ अपने मिशन संपूर्ण खेती पूर्ण रोजगार जहर युग तो जहर मुक्त एक सफर। ये पिछे कोई 20 सालों की धारणा साढ़े सारे ग्रुप की, जिहदे विचों अलग अलग सिस्टम अलग अलग वध ये करना पहला भी एक बार शेयर कर चुके हैं। तो एग्रीकल्चर सैक्टर के 3 सिस्टम ने, प्रोडक्शन का, प्रोसैसिंग का ते मार्केटिंग। प्रोसैसिंग ते मार्केटिंग ये प्रोडक्शन ते डिपेंड करती है। जिहड़ा प्रोडक्शन का सिस्टम फॉलो किया जा रहा, अपनाया जा रहा, वो है फगवाड़ा गुड ग्रो क्रॉपिंग सिस्टम। दूसरा उहदी विलक्षणता, उहदे गुण, उहदी हसीयत समर्था देख के उन्होंने जिहड़े साडे कोल कोई बुद्धिजीवी इंटैलेक्चुअल आउंदे ने उन्होंने इसका नामांकन करता भी इन्नी समर्था है। इसका नाम 21वीं सदी के इनकलाबी क्रॉपिंग सिस्टम है भी। गल इस तरह ये बिच विचला कोई नहीं। जिहड़ा मौजूदा सिस्टम चल रहा जिन्होंने अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम, ये हारदा नहीं रहा। समय दे दिन प्रति दिन किसान नूं आर्थिकता, आम लुकाई नूं खुराकी तत्तां दे, समाज सारे नूं वातावरण दे विच जिहड़ा है उन्होंने खराब कर दे ये सिस्टम जिहड़ा है ये कंट्रीब्यूट कर रहा समाज में। इस करके ये तो मेरे वीरों ये जिहड़ा सिस्टम हुण तुहाडे नाल डिस्कस हो रहा, ये बकायदा तौर के उत्ते नवा पुराना घर ढा के जे उम्र लगी होवे ये नवा बनाने वाली गल। उस मुताबिक ही आप सोच लैके बदलनी है, जिहदे मुख तौर पर गल्लां की ने वो भी आप जिहदे जीव आ जिहदे प्राणी आ उस कुदरत की रजा विच रहीए। इनू बख-बख जिहड़े साडे वीर पैगंबर होए ने उन्हां सारियां ने जोर दिता। विशेष तौर पर असीं जिहड़ा फॉलो हो रहा वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब तो प्रेरणा। सवाल ये अज तक तुहानूं सारा कुछ सामने लिआंदा मिशन कर की रहा, की इहदी समर्था आ, किवें अपनाया जा रहा, किवें जिहड़ा है इत्थे फगवाड़े की कुछ कर रहे हैं। अज जिहड़ा है मुख्य तौर पर इस सिस्टम नूं लागू करन दी विधि है, इहनूं किस तरह लागू किया जाए ये बिल्कुल नुकता वाइज डिस्कस करांगे। तुसीं भी नोट रखियो जिथे किते ना कई बार गल गेड़ विच नहीं आउंदी, हो सकदा मैनूं भी किते कहण विच टपड़ा लग जाए। तुसीं जरूर जिहड़ा है इन सवालों में लैके आयो। ये महत्वपूर्ण नुकता पे इहनूं लागू किया जाए। लागू करन वेले जिहड़ा है सब तो पहला है जिहड़ा ये सिस्टम आ फगवाड़ा क्रॉपिंग सिस्टम कहने आ इसका नाम दिता है, इस इनकलाबी सिस्टम की आधारवार बदलना चाहिए। यदि फिलॉसफी की फिलॉसफी है विज्ञानक नजरिए नाल कुदरत वालों प्रदान 5 तत्तां की सहयोग वरत यूज ऑफ साइंस विद मैक्सिमम कोऑपरेशन ऑफ मदर नेचर। कुदरत हर वे कुदरत की गोद में पालते हैं, दिने भी रात में भी सब सामू आगा, पानी की भी लोड़ पै जाती है वगैरह वगैरह। दिने तो
जिस वेले जाने देखो कितना व्यापक ते कितना स्ट्रॉन्ग कितना स्टेबल सिस्टम आ। जिसले असीं घरां तो तैयार होके खेत विच काम करन वास्ते जाने, ये जिहड़े 5 तत्त जां 5 इनपुट कह लो, ये ऑलरेडी अपने काम ते लगे हुंदे ने। भूमि है, गगन है, आकाश, डिस्टेंस, वायु है, हवा, अग्नि है तो नींद है, यानी भगवान हो गया। ये पहला 24 घंटे काम ते लगे रहे, कुछ हालात करके ज्यादा ज्यादा ट्रेल में नहीं जाते। इतने गल है आप सहमति हो जाइए ते साडी सोच नूं इस पासों हटा के जिहड़े ऑफ फार्म खेत तो विचों नहीं पैदा होंदे इनपुट उन्हां तो लाता गया ते लगा इतना गया। इस वेले ये साडी सब दा हिस्सा बन गया ते बिना कैमीकल खाद जिहड़े है ना वरते बगैर साडी खेती दरसे गए ਉਹਦੇ नतीजे सामने। तो इनू बकायदा तौर पर स्टडी करके जोड़ा है इस सिस्टम जो निर्धारित किया गया काफ़ी लंबा समा डिस्कस करके वो नुकते थोड़े साझे करने ने। पहली गल तो जी विशेषता ही हैगी आ भी जिन्नियां फसलां ने ਉਹਦੇ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जस्ट SOP स्टैंड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो इको ही है, बदलना नहीं सवाए झोने। दूसरी खासियत जिदा जिदा सिस्टम डिस्कस होता जाना तो खुशी बड़ी होनी आ जिसले तुम लागू करना। ट्रैक्टर बाहर होंदा जाना, मिनीमम ट्रैक्टर की लोड़ जाके तुहानू खेत दे विच जिन्हां ने गन्ना लाउणा वो भी इस विधि दे नाल उन्हां नूं 1.5 साल बाद ट्रैक्टर की लोड़ पैनी। ये तो अगे की होना जिले सिस्टम समझ लग गया क्योंकि ये आना है खेत जिन्ना भी खेत चों रेजिडू जो भी खेत बाकी बचता खेत का पानी खेत का रेजिडू या जो फसलों की रहंद होंगे वो खेत के इस नियम जोड़ा फॉलो करना। तो तुम देखो तुहाडे जिहड़ा मर्जी पंजाब का पिंड आ जिहड़े मेरे वीर अडॉप्ट करनगे उन्हां दी 3 सालां बाद खेत का रंग बदल जाना, इन्ना ऑर्गेनिक मैटर हो जाना, रंग बदली जाना, झाड़ बढ़ी जाना, पानी घटी जाना। तो ये जिहड़ियां समस्यावां हैगियां पानी थल्ले नूं जाना, बिजली का बिल किसान नूं मुफ्त दे रहे हैं वधदा जांदा, बिल भी घट रहे हैं पानी भी उत्ते नूं आया। तो इस अवस्था दे विच जिहड़ा है इहनूं जिस वेले आपां इस सिस्टम लागू करना सब तो पहला मुख ते खास ते इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी है जिहड़ा कहंदे ना नुकता नंबर 1 वो हैगा भी इस सिस्टम की जिहड़ा इनकलाबी सिस्टम जिहनूं असीं कहंदे आ इहदी फिलॉसफी नूं पढ़ो ते कंठ कर लो। फिलॉसफी मैं तुहानूं दस दो बीस विज्ञानक नज़रिए नाल 5 तत्तां दी सहयोग वरतो, ठीक है। ये खुद जाओ ये है कि 5 तत्त एक कुदरत वालों जो प्रदान किया गया सिस्टम है 5 तत्तां दे ये कितना स्टेबल आ कितना कितना एक्ट करना। जिस वेले समझ इधरले पासे चल गई इस जिहड़ा सिस्टम की समझ भी आउण लग जानी आ लुत्फ आउण लग जाना जिसले लागू करो। दूसरा इसका नुकता जिसले शुरू करना आपां वो है भी ये स्ट्रैंथ विच आउंदा भी पंजाब दे 65-70% किसान दा छोटे किसान ने, बाकी भी किसान इदां ही आ। साडे मिशन दे भाव किसान की डेफिनेशन सारे किसान वो पंजाब दे होण हरियाणे दे होण सब किसान देश के किसान ने दुनिया के किसान। पर क्योंकि ये अलग अलग फोर्सेस वालों जिहड़े छोटे किसान ने उन्होंने फोकस करके गल कही जाती है ये जिहड़े है जी इन्हों खेती छड्डनी ही पैनी आ, इन्हां दा गुजारा नहीं।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਲਓ, DAP ਪਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਵਾਏ ਝੋਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਕਮ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰੋ, 0 ਲੈਵਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੇਤ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ। ਬੈੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਗੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਬੈੱਡ ਬਣਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਬਣਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਬਣਨੇ ਆ ਦੱਖਣ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਤੱਕ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਠ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਘੋਖ ਕੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਨਾ 5-7 ਕੁਇੰਟਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ 10-12 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਲਾਂਟਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਰ, ਪੋਟੈਟੋ ਪਲਾਂਟਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ, ਉਹ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਫਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਫਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 24-24 ਇੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਫਾਲੇ ਤੋਂ ਫਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉੱਤੋਂ ਚੌੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਲਾ ਫਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਫਰਕ 4 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਸੇ 48 ਇੰਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ 22 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 48 ਇੰਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ 4 ਫੁੱਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ। ਇਹਦਾ ਬੈੱਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਜੇ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਬੈੱਡ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਲਾਂਟਰ 2 ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ, ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿੱਟ ਫੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੂੰਘਾਈ ਇਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 38-39। ਇਹਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈੱਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਖੇਤ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋਗੇ ਇਹ ਖੇਤ ਸਮਤਲ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੋ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਖੇੜਾਂ ਦੇ 24 ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਜਾਏ।
इस हिसाब से बैड बनाने, चीरियां के उत्ते बैड बनाने, मतलब एक पासों बैड बना के पानी वाले खाल दे नाल बंद नहीं करना, एक खेतों में घूमने, ये आ सही पानी की बरतन, ये पानी बिजली बरतन का लगना, कोई घबराने वाली गल, पर करना इदा आम तौर पर जिन्ने भी मेरे वीरां ने अप्लाई किया सवाए इथों अपने पवाड़े तो, बाकी सारिया ने बीज ला के फिर किया, फिर पानी दिता, ते नाल इस गल नूं लिआंदा डिस्कस जिहड़े कीता भी यार तुहां पानी पहला लाउंदे, ओहदा की फर्क हुआ, सवाल बड़ा जनरल हुंदा ना, ओहदा की फर्क हुआ पानी पहला होया जां पानी बाद, पहले ते बाद दे पानी का की फर्क हुआ, जिसले असी पहला पानी लगाया होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬੈਡ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਮਹੀਨ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਗਾ ਮੌਇਸਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਡ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਲ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਰ ਬੀਜ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਜੰਮਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਉਹ ਗੁਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ कुछ माड़े नतीजे आते हैं, उन्होंने परसेंटेज कोई भी हो सकता, वो 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, जिस वेले पहला पानी लगाया होगा उस वेले वो जी कामयाबी वो 97% से लग के 100% आने, अगला फिर नुकता आ जाता कि ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਕਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਮੌਇਸਚਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਛੋਲੇ ਉਗਦੇ ਆ ਕਣਕ ਉਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਉਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਏ ਹਰਿਆਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਉਗਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਐਂਬੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇ 21 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ
ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5000 ਗੁਣਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ। ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਇੰਚ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦੇ ਛੋਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਛੋਲੇ 6000 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 6500 ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਛੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਖਾਦ ਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰੌਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਮੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਨੋਰਮਲੀ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ 20-25 ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੋਲ ਟਪੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰੌਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਬਣਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੱਢਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹ 4500 ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਦਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਾਦਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਢੱਕੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਢੱਕੇ ਸਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ
ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਲੁੱਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ 250 ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਦਰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ, ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਕੁਦਰਤ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕੁਦਰਤ? ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਲਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਤਾ, ਬੋਲਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਬਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟਰਨ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆ ਪਵਾੜਾ ਗੁਡਗੁਰੂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਓਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ 34 ਸਾਲ, ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਕਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਲੀਹਾਊਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਥੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾਉਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭਤ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ
ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕ੍ਰੌਪ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਮਾੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਪੱਤੇ ਝੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਲਦੇ ਕੀ ਹੈ ਗਲਦੇ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਉਂਕ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਥ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਪੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਲਾਭ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ 14 ਵਾਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਤੇ 15 ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਚਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਕੀ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ ਲਿਆਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਓ ਬੀਜ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਬੀਜਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਬੀਜਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮੰਨਦੇ ਬੜੇ ਆ, ਡਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਖੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦਾ ਆਲੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗੰਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਫਸਲੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਲੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਮੁਕਤ, ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ, ਪਾਣੀ ਮੁਕਤ, ਲੇਬਰ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 40 ਕਿੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ 45 ਕਿੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਤੋਂ 45% ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ 30 ਤੋਂ 35%, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੋਂ 70-75% ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 25% 30% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਓਗੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ 100% ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਰੱਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 100% ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੇ ਵਜਾ ਲਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਲਾਓ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਘਾਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸਾਨ। ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਐਵੀਡੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਾਲਨ ਲਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਾਪ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਗੀਏ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਅਗਾਂਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਟੇਬਲ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫੋਟੋਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਖ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਫੋਟੋਆਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਜੀ हाँ ये ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਉਗੜ ਦੁਗੜ ਹੋਈਆਂ ਆ ਆ ਜੀ ਬੈਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ 8 ਵਜੇ 8 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੈਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੈਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੇਤ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ और देखो तुम पानी जा रहा ना अब जो विचार लाया आ 4 फुट का बैड है ना आ 4 फुट का पानी 8 फुट से जा रहा आ जो है बंद किया हुआ 25 बैडा पानी लगना 25 की सेव तुम इनू सोच के देख लो पानी कितना घट लगना तुहाडे सामने आ इनू की कहते हैं ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੱਕਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਡ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਜਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਇਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੁਆਇਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह हुणे तुर जाते हैं इन्हों ने हरेक बूटा देखना ये मक्की को तकरीबन हाल 8 एकड़ सी 8 एकड़ कला बूटा देखना ये 3 गल्लां फायदा होंदा बूटे नाल प्यार ਉਹਦਾ एनालिसिस ये तो गा किहड़ा बेहतर बूटा रिस्पोंड कर रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਵੇਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ गा नवीं वैरायटियां कायम करनियां इत्थे लैके आउणा आपां वीरां अपनियां वैरायटियां अपने खेत विच ये तैयार कर अगला फिर ये बैड वाले दिखा लिओ आ देख लो जी इत्थे फिर वही सिस्टम बल्ला दिस रही है ना उत्थे आ बल्ला दा बीज लगा होया जिथे पानी की चढ़ी हुई है थल्लों किया गया रसोइया ने भोजन तैयार किया मॉइस्चर उत्ते लाया तुसी रंग देखो कद्दूआं दी बेलां मेरी कद्दूआं दे बेले वेले कौन फिरदा मैं राजा पटवारी देखो रंग देखो तुसी कद्दूआं पानी देख लो तुसी की आ खेत दे विच हुण तां यही गल कह दिंदे आ कि महाराज दी सौं ये कोई कैमिकल पा क्यों जी एक अगे एक होर होनी कुलदीप सिंह अगली फोटो देखो अच्छा चलो आज शुरू हो गई जितों मारी शुरू कर दो तुसी मारी हुण इत्थों शुरू कर लो जी हाँ चलो बाबा जी शुरू कर लो ये बाबा जी ने पूरे समर्पित ने इस मिशन लगातार ये फवाड़े लागे इन्हों की कुटिया निर्मल कुटिया निर्मल संप्रदाय ने इनवॉल्व रहते हैं कभी बाबे भी कंढे कुछ पढ़ते होंगे बाबा जी कंढे पढ़ रहे हैं ये कंढे पढ़ के देखो नाल दूजिया बल्ला ने कंढे पढ़ ले रहे हैं बल्ला तैयार हो किसान मंडी कितनी बार जाएगा चलो अगे अगला जी देखो गंढे देखो गंढिया का साइज देखो आ देखो जी आ गंढे देखो गंढिया का साइज देखो नाल लाई सी सब्जी का नाम फलियां दी घ्यो गंढिया ये गंढे की क्यों फोटो लाई है ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗੰਢਾ ਸਿੱਧਾ 3x3 ਇੰਚ ਲਾ
दूसरी विशेषता ये आ क्योंकि ये पहला भी साझा कर चुके हैं भी घट ही माता को खुराक सिर्फ जी है मैडिटेशन 2.5% लेंदी है, बाकी उत्तों आती हैगी आ वातावरण। तुसीं ना गंढे गिण लो, हरेक गंढे का साइज इक्को जिहा, कितनी बड़ी विलक्षणता। ये सिस्टम नाल म्यारी ते मकदारी, म्यारी इसकी क्वालिटी तुहाडे सामने आए, मकदारी इसकी जिहड़ी है ना क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एन पूरा ठोक के वधिया। इहदा नूं दसो मंडी विच रेट मिलना ही मिलना जां लोकां दे घरों लै जाण। देखो तुसीं गंढे इस करके गंढे दी ना पिक्चर दिखाई आ, ये कुदरत दी जिहड़ी है ये सिस्टम दे विच किन्ना आ देखो, ये फोटो आ हरियाणा स्टेट दी, बड़ी देर पहले आई सी 4-5 साल। इन्हां दी एक वीडियो आ दोहां दी, वीडियो नहीं पाई, ये नचदे ने दो ही जाने। जिस वेले वीडियो सिस्टम चलूगा जरूर तुहानूं वीडियो दिखा लांगे। ये दो ही नचदे आ ते बार-बार गल कहंदे आ भगवान गए सी अवतार सिंह मिले सी, अवतार सिंह विधि नाल लागू कीते आ ते तुसीं असीं बड़े खुश। इन्हां दा जिन्ना इन्हां नूं मुड़ के दस्सिया ना झाड़ निकलिया पता लगी काम, पर वो कहंदे सानूं साडे भगवान दी सौं इन्नी वधिया फसल आ इहदी कणक दी। ਇਹ ਜੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਣਕ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ 1200 ਤੇ 50 ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾੜ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ, ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰੌਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਦਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲੀ ਮਦਰ ਸ਼ੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਦਰ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਰ ਪਿਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਸੀਅਤ। ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 1250 ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਬੀਜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਝਾੜ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ 900 ਤੇ 62 ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾ 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 ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨਰਮੇ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਰਮਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ ਰੇ ਨਾ ਸਪਰੇ, 12 ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਨਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਆ ਦੇਖੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਇਨਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ, ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਨਾਲ ਗੋਭੀ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ। ਠੀਕ ਨੀ ਠੀਕ?
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ, ਗੋਭੀ ਤਿਆਰ ਵਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਨੀਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੀਜ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੋਭੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਰਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕੱਢ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਆ ਪਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਕਿਲੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਰਜ਼ੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰੋਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? 6 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਆਪਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਚ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਝਾੜ 11 ਕੁਇੰਟਲ। 6 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਪਾਓ, 10 ਤੋਂ 11 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫਲੀਆਂ ਹੀ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੇ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿਉਂਕ, ਸੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕਾ ਪੜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਤੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸਣੀਆਂ, ਸਿਉਂਕ ਵੀ ਦਿਸਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਧੀਆ ਪੁੱਤਾਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਹ ਤਾਂ ਵਜਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਗੰਨਾ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਆ? ਛੋਲੇ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਬੀਜੇ, ਖੀਰੇ ਤੋਂ ਖੀਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਣੇ, ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੋਗੇ ਮੰਡੀ ਤੁਰੇ ਰਹੋ ਬੀਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੱਕੜਾ। ਇਹ ਆ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਖੀਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, 6000 ਤੋਂ 6500 ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ 4 ਕਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ 1 ਏਕੜ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਕਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰੋ,
पर ये ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨਦੀਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਸੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਨਦੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ। ਨਦੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੰਬੇ ਨਾਲੇ ਗੁੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਵਰਤਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਕਿਹਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, 35 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ 1 ਕੁਆਂਟਲ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਉਗਣਿਆ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੇਲੇ ਨਦੀਨ ਦਿਸਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੱਪਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਕ ਨਦੀਨ ਦਾ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੱਜ ਥੰਮ ਰੂਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਣਾ ਫਸਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ? ਉੱਲੀ ਕੀੜੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਾ ਹੋਵੇ। 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਲਾ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਮੌਚਰ ਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਹਵਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕੀੜੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੰਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਬੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਬੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 90 ਤੋਂ 92% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। 8% ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 90 ਵੱਡੇ ਆ, 8% 9% ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 9% 90% ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 90% 9% ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਥੰਮ ਰੂਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਬੀਜੋਗੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਪਰੇ ਗਾਂ ਰੇਹ ਦੀ ਖਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਜੀਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਖੇਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਅੱਜ, ਦੱਸੋ ਜੀ।